It's okay now? Okay. Okay. Yes. In this, you people already studied all these things, but for competitive exams, I need to mention two or three things where they will raise the question. Okay, where they will raise the question. So I said, what is this A to B? Any idea? And C to D? Okay, A to B and C to D. Just I am mentioning this one. A to B. Okay, and C to D. What is this? Any idea? Coil. Okay. A part of the wire, a part of the wire lying in the magnetic field is called as conductor. Nodi, up to A to B, it is in a magnetic field. Up to C to D, it is in a magnetic field. Hence, what is this? It is conductor. Okay, it is conductor. A to B is a conductor, C to D is a conductor. Okay, so listen, one turn, one turn
How many conductors are required? How many conductors are required? 2 conductors. So this is constant. So ಒಂದು ಟರ್ನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು? 2 conductors. It is constant. Okay, one coil, number of turns, most important. Okay, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, one coil has 2 coil sides. Okay, one coil has 2 coil sides. Most important things in the winding. Okay, so 2 conductors constitutes one turn. 2 conductors constitutes one turn. One coil has many number of turns and one coil has 2 coil sides. Anybody tell me, one coil side how many conductors is there? One coil side ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? Any idea? Yes, ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? Yes, any idea please? ನಾನು ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 2 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. one coil has 2 coil sides. 2 coil sides ಅಂದ್ರೆ 2 conductors ಅಲ್ವಾ? 100% agreed, right? Yes, but it's not agree. But it's not, no, we can't say. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ one coil has number of turns. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನ, have not written here how many number of turns. wait, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. One coil number of turns, I have not mentioned any number of turns ಅಂತ. ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ, ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಕಾಯಿಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಂಡ್ they will not fixed how many conductors in a coil side. So this is decided by number of conductors in the coil and number of conductors in the coil and which type of winding we are using. Okay na? ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು this one and this one and this may be. Okay na? So this may be ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು? one coil has dash number of turns. So many number of turns. Okay na? Many number of turns, or one turn is also okay, because one turn coil, this is single turn copper coil. Single turn copper coil is placed in the magnetic field to judge the performance of generator. That is called as simple loop generator. Okay, single turn copper coil A B C D ನೋಡಿ, 2 conductors along with their end connections, 2 conductors along with their end connections is called as turn. Okay, 2 conductors along with their end connections is called as turn. Sir, where is back connection and where is front connection here? That is most important. ಸೊ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು, ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೇರ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟೆಡ್, ನೋಡಿ ವೇರ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್.
where two ends of coil are connected to the commutator or slip ring, that is called as front connection. ಬ್ಯಾಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು, ಫ್ರಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಿಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ನ್ ಕಾಪರ್ ಕಾಯಲ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಕಾಯಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಕಾಯಲ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? 20 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. 20 ಏನಿದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಸರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಸರ್? ನಾವು 10 ಟರ್ನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? 20 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ 10 ಟರ್ನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ನೌ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಇಫ್ ಐ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಕಾಯಲ್, ಓಕೆನಾ, ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾಯಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 2 ಕಾಯಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆ, 2 ಕಾಯಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಒನ್ ಕಾಯಲ್ ಸೈಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ನೌ? ಸಿ ಹಿಯರ್, 20 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 10 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗೆಟಿಂಗ್? ಒನ್ ಕಾಯಲ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ? 10 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಕಾಯಲ್ ಸೈಡ್ ಅಂತಿದಂಗೆ ಒಂದೇ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಗೆಟಿಂಗ್? ಕಾಯಲ್ ಸೈಡ್ ಅಂತಿದಂಗೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 1 ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ನೋ ಒನ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಒನ್ ಕಾಯಲ್ ಸೈಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಗೆಟಿಂಗ್? 10 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾನು ಬರೀತೇನೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು. 10 ಟರ್ನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾಯಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 10 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನದರ್ ಕಾಯಲ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ 10 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಕಾಯಲ್ ಸೈಡ್ 10 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಅನದರ್ ಕಾಯಲ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ 10 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. 10 plus 10 20, 10 ಟರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಟರ್ನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5 ಟರ್ನ್ಸ್. ಒನ್ ಕಾಯಲ್ ಸೈಡ್ 5 ಟರ್ನ್. ಯಾಕೆ ಟರ್ನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಟರ್ನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಕಾಯಲ್ ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಲ್ ಸೈಡ್ ಈ ತರ ಬಂತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟರ್ನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಗೆಟಿಂಗ್? ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ. ಎಸ್, ಗೆಟಿಂಗ್? ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ಎಸ್. ಸೊ ನಾವು inside armature conductors, which type of EMF will be induced? That is most important. See here, inside armature conductors. So A to B and C to D I have mentioned 0 to 180 degree. If coil rotates in a magnetic field, assumed successive positions of the coil in the magnetic field. Okay, so 0 degree, first 0 degree. Okay, 0 degree idre coil side is parallel to the magnetic field, hence it will never cut the flux. So perpendicular ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ maximum flux cut ಮಾಡುತ್ತೆ, EMF induce ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? moves perpendicular, okay, moves perpendicular, moves parallel, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so this is 0 EMF. After that, when starts rotating 90 degree, it will reach us to maximum. So after 90 degree, once again it is 0. After 9, once again it is 90 degree. Sorry, once again it is maximum. After 90 degree, once again it is 0. So this is EMF induced in armature conductors. Which type of EMF it is? Yes, EMF induced in armature conductors is always EMF induced in armature conductors is always, anybody? Yes, AC. AC. Please listen this one.
EMF induced in armature conductors is always AC. Competitive exam question. Okay, competitive exam question. So by using split rings, okay, by using split rings, EMF is converted to AC to DC in external circuit. Nodi, sir, DC and rain, sir. So I have given direction here. Always current will flow in one direction only, M to L. See, here also M to L, here also M to L. So in place of split rings, if slip rings is there, so M to L here, and it will be like this, L to M and M to L. So itara ಆಗ್ತಿತ್ತು. So we have taken split rings for this one. Split rings is used to convert AC to DC. AC where it is producing for armature conductors, and DC outside of the circuit. So this is DC generator. We want output is DC, hence split rings are used. Up to split rings, these conductors, listen carefully, these conductors, split rings, entire thing is mounted on the shaft, and that will complete thing is rotating part. And these brushes, I am mentioning numbers 1 and 2, this is the stationary part. Okay, so the function of brushes is to collect current induced in the coil. It means EMF induced in the armature conductors and convey it to the external resistance. Okay, yes. So after that, so which type of DC it is? Any idea? Rectifiers ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಾ? Which type of DC it is? Pulsating DC. Very pulsating DC. So this is accept ಇದು. Okay, so ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಲ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? Okay, so in a DC generator we can't use filter circuit. So what we will do to convert pulsating DC to smooth DC, pulsating DC to smooth DC, number of coils increasing, number of coils is increasing. To convert, wait a minute, smooth DC in a generator, number of coils will increase. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ನ್ ಕಾಯಿಲ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಮೂತ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿಸಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 3 ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಲೂಪ್ ಜನರೇಟರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜನರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಸ್ಮೂತ್ ಡಿಸಿ, ಸಾರಿ ಪಲ್ಸೇಟಿಂಗ್ ಡಿಸಿ ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಡಿಸಿ. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಪಲ್ಸೇಟಿಂಗ್ ಡಿಸಿ ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಡಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಲೂಪ್ ಜನರೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಯಾರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲೂಪ್ ಜನರೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲೂಪ್ ಜನರೇಟರ್? ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಲೂಪ್ ಜನರೇಟರ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ಸ್, ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸಿಂಪಲ್ ಲೂಪ್ ಜನರೇಟರ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಲೂಪ್ ಜನರೇಟರ್ with slip rings, output is AC
B DC, C both A and B, none. Yes, answer. Huh? Please read once again the question. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಟ್ಟಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಡಿಸಿನಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? Split ring or slip ring? Now tell me. Okay, I will write one more question for you. Simple loop generator with split ring. Split rings. The output is A AC, B DC, C both A and B, D none. Yes. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಕೆಳಗಡೆ ಎ ಸಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿ ಸಿನಾ? ಇಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎ ಸಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಡಿ ಸಿ. ಎಸ್ ಎಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಕಣ, ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ only 2 segments. If number of segments increases, we called as commutator. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಜನರೇಟರ್ into the alternating EMF induced in a armature conductors of the generator to the direct current. ನೋಡಿ, simple loop generator is with the split rings DC, simple loop generator with slip rings AC. ಓಕೆ, ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇಬ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್, simple loop generator with slip rings, the output is AC. Simple loop generator with split rings, the output is DC. ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು? ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆನಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಒಂದು ಇದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಎ ಸಿ ಇಂದ ಡಿ ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡಿ ಸಿ ಬರುತ್ತಾ, ಎ ಸಿ ಬರುತ್ತಾ? ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ನಾನು. ಸೊ ಐ ಆಸ್ಕ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಓನಪ್ಪ, ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಜನರೇಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಆರ್ಮೇಚರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಜನರೇಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಜನರೇಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಓದಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಓದಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದೋ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ EMF ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೌ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ದ EMF induced in a armature when slip rings are used. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ದ EMF induced in a armature conductors. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. the EMF induced in a armature conductors when DC generator with split rings, ಓಕೆನಾ? ಎಸಿನ ಡಿಸಿನ? ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿ ಸಿ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಎ ಸಿ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ವೈ ಯು ಪೀಪಲ್?
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಆರ್ಮೇಚರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಸಿನೇ, ವೆದರ್ ದ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ವೆದರ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಮೇಚರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇಫ್ split rings is there, what it will do? It will convert as DC. Okay na? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಎಸ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಎಸ್. Okay. So next is construction of DC machine. ಸೊ ನಾನು DC ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ DC. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿ. ಆರ್ಮೇಚರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಸಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ರೀ. ಆರ್ಮೇಚರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, not only armature conductors, dynamically induced EMF is always AC. Okay na? Dynamically induced EMF is always ಏನದು? AC. ಓಕೆ ನಾ? ಇದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದು AC, ಡೈನಮಿಕಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ DC ಜನರೇಟರ್ ಅಂದಾಗ ವಿ ವಾಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ DC. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? we will use some other accessories to convert AC to DC. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಆರ್ಮೇಚರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ AC. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ವೆನ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್, ವೆದರ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ಈಸ್ DC generator or AC generator, production of EMF in armature conductors is always AC. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮುಟೇಟರ್ ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ನೆವರ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ DC ಮೆಷಿನ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನೇನಿದೆ? ಸ್ಟೇಟರ್, ಫ್ರೇಮ್ ಆರ್ ಯೋಕ್. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸ್ಟೇಟರ್, ಫ್ರೇಮ್ ಆರ್ ಯೋಕ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೋಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏನೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಪೋಲ್ ಕೋರ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಪೋಲ್ ಶೂ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೀಲ್ಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್. Okay, so next, armature. So with respect to armature, what are all the parts are there? Armature core, commutator. So next it is armature winding. So ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ DC ಜನರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ DC ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ರೋಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಷಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರೋಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಾಯ್ತು ಆರ್ಮೇಚರ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ರೋಟರ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇರೋದು ಆರ್ಮೇಚರ್ನೇ ರೋಟರ್. ಓಕೆನಾ? ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಅರೌಂಡ್ ನಾನು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿಗೆ? 8:42 ಟೈಮ್. ಓಕೆ? ಸೊ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ? ಅರೌಂಡ್ 1 hour 12 minutes. 1 hour, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 1 hour ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? 1 hour is not a small time. ಓಕೆ? ಎಸ್. ಆರ್ಮೇಚರ್ ಇಸ್ ದ ರೋಟರ್. ಓಕೆ? ಎಲ್ಲಿ? ವೇರ್? ಇನ್ DC generator or AC generator? Very good. Okay. So poles, it is a field system. Field system ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಪೋಲ್ ಕೋರ್, ಪೋಲ್ ಶೋರ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಆರ್ಮೇಚರ್ ಕೋರ್, ಕಾಮುಟೇಟರ್, ಆರ್ಮೇಚರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್, ಬ್ರಷಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಸ್. 99% ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಡೌಟು. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ?
ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆನಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆರ್ ಯೋಕ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಫಾರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಎಸ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟರ್ ಕೋರ್ ಅಥವಾ ಯೋಕ್, ಸ್ಟೇಟರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಥವಾ ಯೋಕ್ಗೆ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟರ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್. ಯಾಕೆ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಬೇರೆ ಏನಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪೋಲ್ ಕೋರ್ ಅಂಡ್ ಪೋಲ್ ಶೋ? ಸೊ ವಿಚ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಫರ್? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇದಕ್ಕೂ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪೋಲ್ ಶೋ. ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೊ ಪೋಲ್ ಶೋ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸಮ್ಹೌ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ. ಪೋಲ್ ಶೋ ಒಂದೇ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು, ಮತ್ತೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪೋಲ್ ಶೋ. ಓಕೆನಾ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಪೋಲ್ ಶೋ. ಪೋಲ್ ಕೋರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪೋಲ್ ಶೋ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಫೀಲ್ಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಕಾಪರ್ ಆರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಕಾಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಕೋರ್? ಸೊ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಕೋರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೋಲ್ ಕೋರ್, ಪೋಲ್ ಶೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಸೊ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎಸ್. ಯಾವ ಕೋರ್ಗೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕೋರ್ಗೆ. ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ, CRGO ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಕೋರ್ಗೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಮುಟೇಟರ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರಾನ್ ಕಾಪರ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರಾನ್ ಕಾಪರ್. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮೈಕಾ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಮೇಚರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಾಪರ್ ಆರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ಕಾಪರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಷಸ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರಷಸ್? ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಗ್ರಾಫೈಟ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಗ್ರಾಫೈಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಲಾರ್ಜ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಗ್ರಾಫೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ. 100% ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಫರ್. ಓಕೆನಾ. ದೇ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 100% ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಎಸ್, ಗೆಟಿಂಗ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸರ್ ಸ್ಟೇಟರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆರ್ ಯೋಕ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆರ್ ಯೋಕ್?
Now tell me what is the purpose. So ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಎಸ್, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಅಷ್ಟೇನಾ, ಬೇರೆ ಏನಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರೀತೀನಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟರ್ ಕಾಯಿಲೆನಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಹೇಳಿದ ಅದನ್ನ? ಸ್ಟೇಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಏನು? ನೋಡೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಸ್ಟೇಟರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆರ್ ಯೋಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೇಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಏನು? ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಸ್ಟೇಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಪುನೀತ್? ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್. ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನನಗೆ ಸ್ಟೇಟರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್, ಸ್ಟೇಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಂದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಸ್ಟೇಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ? ನೀನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಹೇಳ್ದಾಗ ಸ್ಟೇಟರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, this part what I am showing now, listen carefully, this part is called stator frame or yoke. Okay na? So what is the purpose of yoke? First one, it protects internal parts of the machine from the outside atmosphere. Hence it acts as protecting cover for whole machine. First one, okay na? It acts as protecting cover for whole machine. Entire ಇದಕ್ಕೆ protecting cover ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. After that listen carefully. So whatever the line I am written here, that is flux. ನೋಡಿ, whatever the line I have written here, that is flux. Okay, so ಫ್ಲಕ್ಸ್ಗೂ ಸ್ಟೇಟರ್ ಫ್ರೇಮ್ಗೂ ಏನ್ ಸರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್? ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಲಿಸನ್. Okay, if you take this one as n and if you take this one as s, yes sir, what is this circuit is called? Magnetic circuit. So magnetic circuit full complete ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? Through yoke only, through yoke and armature core. Okay, so it provides return path for the flux. Listen carefully, it provides return path for the flux. ಯಾವುದು? Stator frame or yoke. And it supports the poles. Poles ನ ಎಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು? ಸ್ಟೇಟರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮೇಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ listen carefully, it acts as a protecting cover for whole machine. Second function is it provides return path for the flux. ಸೊ ನಾನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಎನ್ ಇಂದ ಎಸ್ ಗಿರೋದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾತ್, ಎಸ್ ಇಂದ ನೋಡಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಪಾತ್. ಎಸ್, ಗೆಟಿಂಗ್? ಓಕೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪಾತ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ ಪೋಲ್ಸ್. ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರ್ what is pole core? See here, this part, what I am writing here, this entire part is called as pole core. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು field winding ನ wound ಮಾಡ್ತೀವಿ. We will wound field winding here. So then what is the function of pole core?
It supports the pole show. Nodi, so this part is called as pole show. This part is called pole show. Okay, so this is pole core and this is field winding. So what is the function of pole core? It supports the pole show and field winding is wound on the pole core. ಓಕೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಪೋಲ್ ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ಉಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪೋಲ್ ಶೋ? ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಏರ್ ಗ್ಯಾಪ್? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಲಿಸನ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಮೇಚರ್. ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ ತರ ಇರಲ್ಲ, ಆರ್ಮೇಚರ್ ತರ, ಆರ್ಮೇಚರ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆರ್ಮೇಚರ್ ಸರ್ಕಲ್ ತರ ಇರಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ಮೇಚರ್. ದ ಗ್ಯಾಪ್, ಆರ್ಮೇಚರ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೋಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ಟೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟೇಟರ್ ಅಂಡ್ ರೋಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏರ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದೇ ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟೇಟರ್ ಅಂಡ್ ರೋಟರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ಎಲ್ಲ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲ್ ಶೋ? It distributes flux uniformly in the air gap and it provides support to the field winding. Nodi, what is the function of pole show? It distributes flux uniformly in the air gap and it supports field winding. So illi supports field winding andre, if the pole show will be like this, what happens? If the field winding wound here, what happens? Due to the mechanical vibrations, because it is dynamic machines, these windings will be like this. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್. ಎಸ್, ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲ್ ಶೋ? ಎಸ್, ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲ್ ಶೋ ಈಸ್ ಟು distribute flux uniformly in the air gap and one more function, it supports the field winding. Okay, yes. After that, listen carefully. Why laminations are required for the pole show? Pole core ge laminations bekagilla. Why laminations is required for pole show only? Okay, so pole show is always near the armature. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಪೋಲ್ ಶೋ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಿಯರ್ ದಿ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆರ್ಮೇಚರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ wound in the slots near the pole show. See here, so these are the slots for the armature conductors. Yes, see here, these are the slots for the armature conductors. So where we will place armature conductors? Here. Okay, here. Hence, in armature conductors, which type of EMF is induced? Always AC only. Alva, AC induced means which type of losses are present? Eddy current and hysteresis loss. Okay, so eddy current losses, to reduce the eddy current losses, pole show lamination is required because it is nearer to the armature. Pole show only. Okay, expected for laminations. ಯಾವುದು? ಪೋಲ್ ಶೋ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್? ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ DC machine expected to laminate? A, B, C, D. Pole core, yoke, pole show. Okay, none. Yes, which one is correct option?
Yes, which one is correct option? Pole show. Okay, pole show is the correct option. So armature is always laminated. Leave it. Armature is always laminated. Expected Allah. This one is laminated in all the machines. Please keep it in mind. This one is laminated in all the machines. But pole core expected to laminate. Okay na? So listen carefully. Yake flux will be like this. Nodi armature ಒಳಗಡೆನೆ flux ಹೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. Yes, see here. So flux will move in the armature. For that reason, so armature core is also laminated type, and the material used for armature core is silicon steel. Yes, getting? So that's all about pole show, pole core and yoke. So remaining part is field winding. So what is the purpose of field winding used in the machine? Yes, any idea? Why we need to use field winding in the machine? Yes. Yes, come on, speak. Generate a flux. Very good. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೆಂಪರರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್. ಟೆಂಪರರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. Please wait a minute. Okay. Yes. So listen carefully. So armature core is laminated type. Armature core is laminated type, and we will use silicon steel. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ magnetic circuit is there. For that reason we will use silicon steel. So remaining parts ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Field winding we have discussing about field winding. Okay, so why field winding is required? I already said we are using temporary magnets or electromagnets here. So electromagnets andre enu? Whenever we give supply, then that will produce us the flux alva. Okay, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಡಿ ಸಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್ಗೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ಗೆ, ಆ ಸಪ್ಲೈನ ನಾವು ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್? ದ ಸಪ್ಲೈ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ದ field winding of the DC machine to produce the flux. Illi generally, okay, here generally we use that one. So what is the function of field winding then? Okay, so it just produces the flux when excited by the DC supply. That's all. Okay na? So remaining parts yaudide? Armature core. So armature core, what is the function of armature core? It provide low reluctance path to the flux. First function nodi, it provide low reluctance path to the flux. After that, armature conductors are housed in the armature slots, okay, where it will be punched on the armature core, right? So nodi illi on the armature core. ಆರ್ಮೇಚರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ? ಇನ್ ದ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್
where it will be punched armature slots on the armature cores. So remaining parts, listen carefully. So this is shaft and one more part is commutator. Okay, so listen carefully. What is the function of commutator? Any idea? To convert AC to DC. Okay, so one more question is there about the commutator. I will write, wait. Collection of current from the armature conductors. ಒಂದು ಇದನ್ನ ಬರ್ದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. Which of the following is true with a commutator? Question. Which of the following is true with a commutator? With a commutator. A, okay, it acts as an inverter in a motor. As an inverter in a motor. B, it acts as a rectifier in a generator. C, it requires frequent maintenance. It requires frequent maintenance. Okay. D, all of the above. Yes. So which one is correct option here? This is 2015 JE question paper question. All of the above. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಓಕೆನಾ, ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಇನ್ ಎ ಡಿ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಇನ್ ಎ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ. ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಇನ್ ಎ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾಪ್. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಕಾಮುಟೇಟರ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಮುಟೇಟರ್? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಮುಟೇಟರ್? So it acts as a rectifier in a generator and it acts as an inverter in a motor. So both are correct. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು, ಇವು ಮೂರು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಇನ್ ಎ ಡಿ ಸಿ ಮೆಷಿನ್? ಕಾಮುಟೇಟರ್. ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ನೀವು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಆಗೋ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕೊಟ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಮುಟೇಟರ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಲ್ಲ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಡಿ ಸಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಪ್ಷನ್ 1, 2, 3 all of the above is correct answer. But why they have dropped ಅಂತಂದ್ರೆ they have just confusion between these two. Okay, in some books this is only correct answer, in some books both of the correct answer. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಮೆಷಿನ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿ ಸಿ ಮೆಷಿನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಜನರೇಟರ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆನಾ?
ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋವ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆನಾ, ಎಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ಎಸ್, ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋವ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆನಾ, so next what about last one, brushes? What is the function of brushes? It just collects current from the commutator and convey it to external circuit, that's all. Okay na, so already material helidini, carbon athava electrographite. Okay na, so istu construction of DC machines. Okay na, so next armature ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, it collects current from the commutator, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಜನರಲಿ ಬ್ರಷಸ್ನ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟರ್ ಇಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ರಷ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಬ್ರಷ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. Brush and commutator assembly. So why generally we will use, okay na, brush ಮತ್ತೆ commutator assembly na ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, to collect current from rotating part to stationary, rotating part and convey it to stationary, convey it to stationary. So we will use for this purpose. Okay na, usually ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಷಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆನಾ, ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಡಿಸಿ ಮೆಷಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ a rotating armature, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, has a rotating armature because a commutating action is required, okay, b no commutating action is required, and C maybe A, maybe B, maybe A or B. Okay na, and D none. So ಯಾಕೆ ಡಿ ಸಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಮೇಚರೇ ಯಾವಾಗಲೂ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ, ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಎ ಸಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಡಿ ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆರ್ಮೇಚರೇ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ rotating armature is there, but in DC machines all it is must and should have rotating armature. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, DC machines ಅಲ್ಲಿ must and should have rotating armature. ಸೊ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ DC machines ಆರ್ಮೇಚರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆನಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆನಾ, ಎಸ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸ್ಟಿಲ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ.
losses I have not discussed about still now, right? Okay, so armature ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡಿಷನಲ್ ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಲಾಸಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪರ್ ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? 100% ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐರನ್ ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? 100% ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಐರನ್ ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಐರನ್ ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಹಿಸ್ಟರಿಸಿಸ್ ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಹಿಸ್ಟರಿಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟರಿಸಿಸ್ ಲಾಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಹಿಸ್ಟರಿಸಿಸ್ ಲಾಸ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಸ್ represented with loss. ಓಕೆನಾ? ಹಿಸ್ಟರಿಸಿಸ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೊಂದು ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ಟರಿಸಿಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಂಡ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1.6 and f into v. Okay, now this is the expression for hysteresis loss. Okay, what about expression for eddy current loss? Most important. Okay, now what is the expression for eddy current loss? I will take it as WE. Okay, so Ke, eddy current constant, and B maximum square, F square and T square watts. F square and T square watts. So listen carefully. So what are all the terms used in the losses? So this is expression for hysteresis loss and this is the expression for eddy current loss. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Hysteresis loss is proportional to frequency. Eddy current loss is proportional to frequency square. Okay na? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Hysteresis loss is proportional to frequency and eddy current loss is proportional to frequency square. Alva? So just I will write expression like this: proportional to F and proportional to F square. Okay na? So come to the point now. DC supply, F is equal to 0. Okay na? Then hysteresis loss is, yes, F is equal to 0. Hysteresis loss is, yes, eddy current loss is, once again it is 0 only, right? Once again it is 0 only. Nodi, hysteresis loss 0, eddy current loss 0, ಮತ್ತೆ ಐರನ್ ಲಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡಿ ಸಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಐರನ್ ಲಾಸಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಲ್ವಾ? 100% ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಆರ್ಮೇಚರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? Which type of EMF is induced in armature conductors? It is AC only, alva? Right? Which type of EMF is induced in armature conductors? It is AC only. Hence, in armature, these two losses are present. Okay na? Getting? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? In armature, these two losses are present. ಸರ್ ಐರನ್ ಲಾಸಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಮೆಷಿನ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ? ಡಿ ಸಿ ಸಪ್ಲೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ? ನೋ, AC supply inside the armature conductors. Hence these two losses are present in where? Armature. Okay na? So ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Eddy current hysteresis loss is proportional to frequency. Eddy current loss is proportional to frequency square. So ಇದೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್. Okay na? This is one more competitive exam question. Getting everyone? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ನೋಡಿ, ಟಿ ಅನ್ನೋದೇನಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟಿ ದೇರ್? ಥಿಕ್ನೆಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ ದೇರ್? ವಾಲ್ಯೂಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಹಿಸ್ಟರೆಸಿಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ BM? Maximum flux density. Okay, what is this BM? Maximum flux density. This is frequency. This Ke is eddy current constant. Okay, hysteresis coefficient and eddy current constant. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ
ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಓಕೆನಾ. ಯಾಕೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಾಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಮೆಷಿನ್ ಇದು ಹಿಸ್ಟರಿಸಿಸ್ ಲಾಸ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಸ್ಟರಿಸಿಸ್ ಲಾಸ್ ನ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಓಕೆನಾ. ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಾಸಸ್ ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಾಸ್. ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾಸಸ್. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿ ಸಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ. ಎಸ್ so next is armature windings. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ಮೇಚರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಮೇಚರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ types of armature winding we will start. Single layer and double layer winding. B, lap and wave winding. Okay. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿ ಸಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್. ಎನಿವೇ ಎ ಸಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಓಕೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್. ನನಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ನ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓಕೆನಾ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ. ಇಫ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಇದೇನು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2s ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಓಕೆ. ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್. ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2s ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಓಕೆನಾ. ಎಸ್ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಜಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾರಿ. ಓಕೆನಾ, ಜಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ one coil is placed in two slots, listen carefully, ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. If one coil is placed in two slots, then it is single layer. If one coil is placed in one slot, then it is double layer. Yes, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Getting? So ನನಗೆ each coil, how many coil sides are there? ನೋಡಿ. So I will write like this continuously. So ನಾನು ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಯಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕಾಯಲ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆನಾ. ನೌ ಟೆಲ್ ಮೀ, in this coil how many conductors are there? How many conductors are there? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ನ? 6 ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒನ್ ಕಾಯಲ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನದರ್ ಕಾಯಲ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಯಲ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ? 2 ಕಾಯಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಓಕೆನಾ. ಈ ಕಾಯಲ್ ಸೈಡ್ ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಯಲ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಲಾಟ್ and this coil side is placed in another slot, okay, so then the winding is called as single layer winding. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಸೈಡ್ ನ ಒಂದು ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಸೈಡ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್ 2 slots are required. See here, for this complete coil 2 slots is required, then it is called as single layer. Okay, now so ನಾನು just I have taken 3 conductors example. So number of conductors ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. So maybe number of conductors will be like this. Okay, yes, listen carefully. Yes, listen carefully. This is one coil side and another coil side. If one coil side is placed in one slot ಅಥವಾ coil side per slot, coil slide per slot ಇದ್ರೆ, so then the winding is single layer winding. ಇನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಯಿಲ್ ಸೈಡ್, ಒನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಸೈಡ್ ಪರ್ ಸ್ಲಾಟ್, ಒನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಸೈಡ್ ಪರ್ ಸ್ಲಾಟ್, winding is single layer. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೆನ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಕಾಯಿಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? 2 slots is required. ಓಕೆನಾ. ಒನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಪರ್ ಸ್ಲಾಟ್, ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್. ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ. ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಸೈಡ್ ಪರ್ ಸ್ಲಾಟ್. ಓಕೆನಾ. ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ಸೈಡ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ 100 conductors also, so we need to place in one slot, then it is single layer. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಾಯಿಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನನಗೆ ನಿಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅದೇ ಒನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 slots. ಓಕೆನಾ. ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 slot ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ನ ನಾವು 2 ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಸೈಡ್ ನ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ಸ್ 2 ಕಾಯಿಲ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ 2 ಕಾಯಿಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಒನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಲಾಟ್, ಅದನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಲಾಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? 2 ಸ್ಲಾಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಯಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಒನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಸೈಡ್ ಒನ್ ಸ್ಲಾಟ್, ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್. ಓಕೆನಾ. ನಾಟ್ ಕಾಯಿಲ್ ಸೈಡ್, ಫುಲ್ ಕಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ನ ಒಂದು ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಲಾಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್. ಫಾರ್ ಒನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇಫ್ 2 slots ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ನೀಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ. ಅದ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, 10 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ಸುಮ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಿದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ? 5 ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ?
ಸೊ ಇದು ಕಾಯಿಲ್ ಸೈಡ್ 1, ಕಾಯಿಲ್ ಸೈಡ್ 2, ಸಾರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಸೈಡ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲ್ ಸೈಡ್ 1 ನಲ್ಲಿ 5 ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಕಾಯಿಲ್ ಸೈಡ್ 2 ನಲ್ಲಿ 5 ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಇವೆರಡನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಲಾಟ್, ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಸೇಮ್ ಕಾಯಲ್ದು ಒಂದೇ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಹಂಗಾದ್ರೆ? ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಸರ್ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಲ್ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದೇ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಹಂಗಾದ್ರೆ? ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ 10 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಯಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ 10 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನೊಂದು ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನೊಂದು ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಾ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿಲ್ 5 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲಾಟ್. ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಲ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಯಲ್ ಸೈಡ್ 1 ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಕಾಯಲ್ ಸೈಡ್ 1 5 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಕಾಯಲ್ ಸೈಡ್ 2 5 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಸ್ಲಾಟ್ 1 ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಸ್ಲಾಟ್ 2 ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯೂಶುವಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ 4 ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ನ 2 ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ 5 conductors from coil 1 and 5 conductors from coil 2 is placed in one slot. 5 conductors from coil 2 and 5 conductors from coil 2 is placed in another slot. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. So this is first slot and second slot. Even double layer winding ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈಚ್ ಕಾಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, 10 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, 10 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತರ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಗೆಟಿಂಗ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್, ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಓಕೆನಾ? ಈಚ್ ಕಾಯಿಲ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಲಾಟ್. ಈಚ್ ಕಾಯಿಲ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಲಾಟ್. ಅದನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? 2 ಕಾಯಿಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಲಾಟ್, ಅದನ್ನ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 2 ಕಾಯಿಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಯಿಲ್ ನ ನಾವು 2 ಕಾಯಿಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಚ್ ಕಾಯಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಕಾಯಿಲ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಯಿಲ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? 2 ಕಾಯಿಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ನೋ ಡೌಟ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂಡ್ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು 1 2 3 4 ಈ ತರ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ ಇಷ್ಟ ದಿವಸ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾಯಿಲ್ ಓನ್ಲಿ we will consider the winding is single layer winding or double layer winding. With respect to coil only we will consider. ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಸೈಡ್ ನ ಒಂದ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಸೈಡ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ. ಸೊ ಎರಡು ಕಾಯಿಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ನ ಒಂದೇ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. 2 ಕಾಯಿಲ್ ಸೈಡ್ಸ್, 1 ಕಾಯಿಲ್ ಸೈಡ್, ಈ ತರ ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಸ್ಡ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಇಫ್ ದ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್? ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲ. ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಕಾಯಿಲ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಡ್. ಟರ್ನ್ ಅನ್ನೋದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಡ್. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
ಎಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಎಸ್